Good morning. I am Rakesh KK, lecturer of Government Polytechnic, Harpanhalli, and I am going to discuss about the irrigation bridge drawing. In this subject, I am handling T-beam. T-beam bridge in Unit 5, irrigation bridge drawing in 5th semester civil engineering. Code of this subject 15 CE 55D. See, this is the T-beam. How to locate it on the abutment, piers. See here, this is the pier and this is also pier, and this end portion, the girder rested on this end portion. This is abutment. Abutment is hold that girder and deck slab. In between this portion, this is the this portion. I am showing this portion. This portion is bearing, and this portion girder or T-beam. This is the number of T-beam here, 1 to T-beam, and this portion the deck slab. This is the deck slab, and this is the railing of the component part of the T-beams. This is the cut water portion. This portion is the cut water portion. It is a upstream side. It is located on the upstream side, and this is the easy water portion. This is located on downstream side. Bridge. What is the bridge? Bridge in civil engineering structure. A structure used in since ancient time for crossing any obstruction beneath it. Then they were have to using the many different material, and that time it was very difficult to construct the bridge in ancient time. In nowadays we have the sophisticated equipment and development of material in science. It's so easy to construct in nowadays of the bridges. Bridges can be constructed across the river, canal, depression area, valley. In many other area also we have to construct it. Bridges can be constructed on roadway, that are highway, that is the highway bridge. Bridges are constructed on railway, that is called railway bridges. We have to, I am explaining the T-beam bridge is the most suitable span between 10 to 20 meter. It is the commonly we have used to 20 meter span. 20 meter span we have to commonly use it. This is the 20 meter span can be commonly used. Sometimes we have to cast monolithic girder and slab. Sometimes precast. Precast means first we have to cast the girder beam. It will look like this. This is the girder beam. This is the girder beam. Then place the deck slab over on it. This is the deck slab placed over on the girder beam. This three girder is rested on the
abutment and piers. This is the road width and this is parapet wall on either side. Okay. Next, component of T-beam width. First, abutment, wing wall, piers, cutwater and easy water, wearing cord, revetment and aplex. This is this 7R component of T-beams. See in this drawing, this portion is called abutment and this portion wing wall and this is berm. The standard length will be 1 meter and the slope here this is the slope is 1:1 and this slope also 1:1 and this is width of road and this is parapet wall. Here this portion is footpath and this portion is returning wing wall. This is the returning wing wall. This portion will be returning wing wall and this is abutment. This portion will be abutment. For example, now idana now actual portion alli nodidadre T-beam the top portion will be, we have assumed that top portion 0.5 meter ತಗೋಬಹುದು. This width will be 0.5 meter and wing wall also 0.5 meter top width and bottom width also in the 0.4 of h. This is the embankment slope and this is the easy water and this is the cut water. Idu triangle shape nalli cut water. Okay, this is the stone pitching or bed pitching anta karitivi ನಾವು ಇದನ್ನ. This portion anna will be indicated for bed pitching anta karitivi and or revetment. This is the revetment anta karitivi and ಈ inside distance ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this is the inside distance, this is the clear span and this is also clear span and this portion is the pier and this portion have slab rested on abutment and piers. Abutment and pier ಮೇಲೆ rest ಆಗಿರುತ್ತೆ this slab. Okay, then see this diagram is clear that this is a clear span, abutment, berm, RCC slab part wise ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. This is the piers, cut water and a returning type of wing wall. ಇವು square wing wall ಅಲ್ಲ, ಇದು returning type of wing wall. It look like a U shape ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and this distance to this distance the road width ಇರುತ್ತೆ and this 1 meter it will be footpath and that 20 centimeter will be parapet thickness ಇರುತ್ತೆ. Okay, then see that enlarged portion ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. This portion ಈ portion ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this is the semicircular portion. ಇದನ್ನು ನಾವು easy water ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This triangle portion it will be cut water ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the pier. ಈ length will be called as for ಇದನ್ನು pier ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the stone pitching or bed pitching ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the stream slope area and this is the return type of wing wall. This is the abutment. See the in elevation structure that will plan in the elevation ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು elevation ಅಲ್ಲಿ. This is that this portion this is the top of the foundation level.
this is the bottom of foundation level. This is bottom of foundation level. As you are given our RL put given the RL, the top RL and bottom RL. This thickness approximately 0.6 meter. This is the foundation level, and this is also foundation level. This drawing will be of the plan cross section ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. This is the ಅರ್ಧನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಬಟ್ಮೆಂಟು, ಫುಲ್ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್. ದ ಬೇರಿಂಗು ಈ ಏನು ನಾವು ಗ್ರಿಡರ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೋಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. and this is the deck slab. ಇದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಿಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರಿಡರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ is also called approach of the slab. Okay, and ಈ portion ಇದಲ್ಲ, this is, see here, this portion is the curve, and in this portion, this is the portion, this portion is the expansion joint. Now two way slab ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, two way T-beam ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ in between this ಯಾವುದು in this between the two slab ನಲ್ಲಿ ನಾವು expansion joint ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. It will be contraction and expansion ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು we have to provide for the expansion joint. This is the hand railings or railings, and this is for deck. Okay, and ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ bearing. This is the providing for bearing on the, it will be, this is the provided on abutment, on placed on over piers and also abutment ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. This level, this portion is the, this level is the highest flood level. This is the highest flood level, and this is the effective span in center of the, this is the center of the abutment to center of the abutment. This is the effective span. Okay, this portion it is indicated by, this is the portion it will be indicated by bed level, and this side portion will be indicated by stone pitching. ಇವು stone pitching ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, or approach embankment. The component of typical cross bridge ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್? ಟೂ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಮೆಸನರಿ or concrete end support constructed across the stream or road with the stand to withstand dead load or live load from the deck slab ಅಂತ. ನಾವು ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಈ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡರಿಂದ ಏನು ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಲೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಲೋಡನ್ನು ಇದು ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 mm to 500 mm. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 0.5 meter in top end ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 300 mm to 500 mm ದ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದು 1:10 ಆರ್ 1:20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು 1:8 ಇರೋದು.
ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ 1:10 to 1:20 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 1:5 to 1:10 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್. ಇಟ್ ಬೆಟರ್ 1:10 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1:8 ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ದೆನ್ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಆಸ್ ಪರ್ RC SP13 ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಯರ್. ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ರೆಫರ್ ದ ಕೋಡ್ SP13 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯಾವ ಹೈಟಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ 0.4 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ 0.54 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ 0.3 to 0.4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ 0.4 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಮತ್ತಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ as per IRC 40 minimum top width of pier if the span in a meter, 3 meter, 6 meter, 12 meter or 24 meter or 40 or 50 above the top width of the abutment and pier carrying continuous span in the meter of 0.4 meter ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು and 0.75 meter, 1 meter, 1.3, 1.7 or and 1.9 meter ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. This is abutment. This is the written type of wing wall ಅಂತ. ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಇದು ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, wing wall of this that construction on the either side of the abutment to the retain the earth and prevent the action of water. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇವು ಸಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅರ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ವಿಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ wing wall. A bottom width of wing wall will be bottom width at the top of the foundation will be ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು 0.35 h to 0.4 h. ಇದನ್ನು 0.4 h ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, this will be tapered ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this portion will be top foundation level. Top of foundation level ಈ height ಇಂದ that will be top of the wing wall. ಈ height ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0.4 h ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 0.4 h ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. this bottom width will be ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then a top width of the wing wall taken as the 30 cm or 40 cm. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ it will be preferable, it will be 50 cm is the most preferable of the top width of the wing wall ತಗೋಬಹುದು. And its length will be 1.5 to 2 meter, that the time of the height ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಗಲೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ನ. ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ this center portion is this is the pier. Okay, this is the pier. One side ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಶ್ರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಲೋಡು ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಿಡರ್, ಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಸೇಪ್. ಕಟ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಕಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಸೇಪ್. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ವಾಟರ್. ಈಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಸೇಪ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಈಸಿ ವಾಟರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ caused by the erosion with flood or debris. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎರೋಸ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಡಬ್ರಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವು ಎರೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎನಿ ಡಬ್ರಿಸ್ ಇರಲಿ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲಡ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಬ್ರಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಟ್. ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಟ್. ವಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಟ್ನ wearing coat of this the topmost layer will be wearing coat ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. It is provided over the concrete slab ಅಂತ. ಇದು this is the slab ಇದೆ ಅಂದರೆ this is the slab. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ನಾವು wearing coat ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This portion will be wearing coat. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು T beam ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. This is the T beam. Here it is provided over the concrete
slab to protect it from the effect of the traffic. ಹೇಗೆ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ 1:1.5:3, 1:1 ಸಿಮೆಂಟ್, 1.5 ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ 3 ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 80 mm to 100 mm ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ 80 cm to 10 cm, 8 cm to 10 cm thick ಇರುತ್ತೆ. It is provided over the concrete deck slab. It will be thickness will be 80 mm. This the 80 mm ನಾವು deck slab ಮೇಲೆ 80 mm ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, this is the wearing part. This thickness ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this thickness will be 80 mm to 100 mm. 100 mm ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Okay, this is the wearing part. Next to revetment. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ revetment is the stone pitching ಅನ್ನೋದು. Revetment by be extended the some length on the upstream side and downstream side ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it will be, this function will be reduce the erosion of the soil. ಅದು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it will be afflection. This afflection ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ the afflex at the bridge heading of the water surface caused by it measured by the difference in level of the water surface upstream and downstream of the beds. Okay, it is generally assumed to 10 cm to 14 cm. ಅಂದರೆ ಈ upstream side ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ downstream ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is the linear waterway. This is the linear waterway, and this portion is bed size constructed. ಏನಾಗುತ್ತೆ, this area will be reduce ಆಗುತ್ತೆ, this area reduce ಆಗುತ್ತೆ. This is the linear waterway, width of the linear waterway. This is the width of the beds. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, area will be convergation ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆದಾಗ heading of water will be more ಆಗುತ್ತೆ. That will be afflex. Okay, it will be rise ಆಗುತ್ತೆ. Here the self-planing velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲಾಸಿಟಿ will be ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ it will be erosion will be more ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ this the portion ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 10 cm to 14 cm ವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಲೀನಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವೇನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಈ ಲೀನಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ರೇವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, C into M over 2/3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ C is the Ravi coefficient or Ravi constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. M is the catchment area. M is the catchment area in kilometer square or square kilometer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Discharge, you know that the meter cube per second ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the unit. Discharge is meter cube per second ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And this is the catchment area in square kilometer ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the Ravi constant, is the coefficient of Ravi constant. C is the coefficient of Ravi constant ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, this formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to find the linear waterway and length of the width of the span. Okay, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು